الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رأية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى سله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما ختاتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهبدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سكر شيخنا ورب أرواحنا
الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأرض شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب الرحمن السقاف الأرض شيخنا وربي أرواحنا كهدي الدين بالكل خير وإلى مؤلفة الكتاب الحبيب علوي بن الحبيب أحمد بن الحبيب الحسن بن الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال radhiyallahu ta'ala ankum. Mari para jamaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih bicarakan tentang syarah Ratibul Haddad pada zikir yang ke-12, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita Allah matikan dalam keadaan agama Islam atau husnul khatimah. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Maka pengarang Al-Habib Alwi Al-Haddad rahimahullah dia mengatakan, qala sayyidun al-qutub al-ghaus sahib ar-ratib alladhi kalamuhu an idnin ilahiyyin. Berkata sahib ar-ratib al-imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad al-Qutub, beliau bicara dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya man wazama ala hadzal ratibi ruziqa husnal khatimah. Orang yang mengistiqamahkan membaca Ratibul Haddad, waktu yang akmal, waktu yang paling sempurna adalah ba'da subuh dan ba'da isya. Membaca Ratibul Haddad sama dengan Ratibul Attas
waktu yang akmal, waktu yang paling sempurna adalah ba'da subuh wa ba'da isya, setelah subuh dan setelah isya. Maka Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad rahimahullah, kata beliau, orang yang istiqamah membaca ratib Al-Haddad ruziqa husnal khatimah, pasti akan Allah anugerahkan matinya husnul khatimah. Ini merupakan jaminan daripada sahib ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Bahkan pengarang beliau mencantumkan ucapan daripada sahib ratib. Kata beliau, qala sayyiduna fi nasaihi, berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi rahimahullah, wa'lam anna al-ikthara min dhikril mauti mustahabun wa muraghabun fihi. Ketahuilah bahwasanya memperbanyak mengingat-ingat kematian sangat dianjurkan dalam agama, sangat dianjurkan, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita ingat kematian, maka kata Al-Imam Al-Habib Abdullah, ini perkara yang mustahabun, perkara yang dianjurkan, perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Mengingat kematian adalah perkara yang dianjurkan dalam agama. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan walahu manafi'u wa fawaidu jalilatun. Mengingat kematian itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah, bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah. Apa di antaranya? Minha qusrul amali. Di antaranya kita memendekkan angan-angan kita, tidak tinggi angan-angan kita. Yang kita inginkan hanya wafat dalam keadaan husnul khatimah, tidak ingin begini, tidak ingin begitu. Yang kita inginkan hanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, wazuhdu fid dunya, semakin zuhud hidup di alam dunia ini. Apa pengertiannya zuhud? Zuhud itu bukan orang yang miskin, zuhud bukan orang yang fakir. Menganjurkan, Allah menganjurkan agar seorang muslim, seorang muslimah hidup dalam keadaan dia memiliki harta, bukan miskin, bukan fakir. Zuhud itu adalah seorang muslim, seorang mukmin mempergunakan dunia yang Allah berikan kepadanya untuk kepentingan akhirat. Jadi harta yang dia miliki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah yang dia miliki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mobil yang dia miliki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, motor yang dia miliki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan zuhud di alam dunia. Jadi semakin mengingat kematian, semakin seseorang akan menjadi orang yang zuhud hidup di alam dunia ini. Yang ketiga, wal qana'atu bil yasiri. Semakin mengingat kematian, maka semakin qanaah, menerima apa adanya yang Allah berikan kepadanya. Semakin seseorang mengingat-ingat kematian, per harinya, per menitnya, per detiknya, per jamnya, per bulannya, per minggunya, dia ingat kematian, semakin dia qanaah bil yasir, sehingga dia menjadi orang yang menerima apa adanya yang Allah berikan kepadanya. War-raghbatu fil akhirah. Yang keempat, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, kata beliau, semakin seseorang mengingat kematian, semakin cinta kepada negeri akhirat, semakin prinsipnya walal akhiratu khairul laka minal ula, semakin prinsip di hatinya, di pikirannya, walal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal ketimbang kehidupan dunia ini. Dunia sebentar hilang habis, sementara akhirat adalah tujuan seorang muslim, tujuan seorang muslimah, tujuan seorang mukmin, seorang mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang hamba Allah semakin mengingat-ingat kematian, faedah manfaat yang keempat, semakin dia cinta kepada negeri akhirat. Quran dibaca,
Ratibul Attas dibaca, Ratibul Haddad dibaca, Ba'diyah dikerjakan, Qabliyah dikerjakan, Duha dikerjakan, Qiyamul Lail dikerjakan, Witir dikerjakan. Semakin mengingat kematian seorang hamba Allah, seorang muslim, seorang muslimah, semakin dia cinta kepada kehidupan akhiratnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairun laka minal ula walal akhiratu khairun wa abqa. Yang kelima kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, manfaat mengingat kematian, wa tazawwudu laha bil a'malis salihah. Semakin banyak berbekal diri untuk melaksanakan amal-amal yang baik per hari yang dia laluinya, per minggu yang dia laluinya, per bulan yang dia laluinya, tidak untuk melakukan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin melakukan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba Allah mengingat-ingat kematian, semakin dia memperbanyak bekal dia dengan amal-amal saleh, amal-amal yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau satu hari pernah ditanya oleh para sahabatnya, anil aqyasi minan nasi man hum. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang cerdas pada pandangan agama? Siapa orang yang paling pintar pada pandangan agama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas yang pada pandangan agama, orang yang pintar pada pandangan agama, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat-ingat kematian. Yang kedua, wa ahsanuhum lahu isti'dadan, orang yang paling bagus mempersiapkan untuk kematian. Jadi yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas pada pandangan agama, orang yang pintar pada pandangan agama, orang yang paling banyak mengingat-ingat kematian. Yang kedua, orang yang paling terbaik mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Sehingga Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, beliau mengatakan, walaysa dzikrul mauti huwa an yaqula al-insanu bilisanihi al-maut faqat. Bukanlah mengingat kematian seorang manusia, seorang hamba Allah mengatakan dengan lidahnya kematian, kematian. Bukan demikian. Seseorang hamba Allah yang mengingat-ingat kematian, bukan lidahnya mengucapkan kalimat kematian, kematian, kematian. Kenapa demikian? Fa inna dzalika qalilul manfaati. Hal itu kurang manfaatnya. Bagaimana dalam pandangan agama orang yang mengingat-ingat kematian? Maka pengarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, beliau mengatakan, bal la budda ma'a dzalika min tafakkuril qalbi wa istihdarihi inda dzikril maut bil lisan. Wajib seorang hamba Allah ketika dia mengatakan lisannya akan al-maut, kematian, kematian, hatinya merenung bahwa dirinya pasti akan menghadapi kematian tadi. Seorang hamba Allah, muslim dan muslimah, pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi kematiannya. Tidak ada orang yang lolos dari kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap jiwa, siapapun dia, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun segala macam dia punya kekayaannya, pasti akan menghadapi kematian tadi. Jadi seorang hamba Allah yang mengingat kematian, lisannya berucap, hatinya merenung bahwasanya pasti satu hari, satu saat dia akan masuk dalam kematian tadi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, kata beliau, kaifa yakunu haluhu indal maut wa ahwalihi wa sakratihi wa mu'ayanati umuril akhirati.
bagaimana keadaannya pada waktu menghadapi kematian, kemudian menghadapi sakratul maut, seorang yang sangat luar biasa dalam kondisi susah payah, napasnya terengah-engah menghadapi sakratul maut. Itulah yang merupakan hal yang harus dipikirkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya pada waktu itu? Keadaan yang sangat sulit, yang sangat susah dihadapi oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala seseorang sudah persiapkan dirinya untuk tekun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu tidak menjadikannya ketakutan yang luar biasa pada waktu menghadapi sakratul maut. Bahkan para jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama salaf mengambil ucapan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ba'du salaf, unzur kullu syai'in tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta alaihi falzamhu. Perhatikanlah, kata para ulama salaf, setiap sesuatu yang kau ingin mati dalam keadaannya, maka istiqamahkanlah perbuatan kebaikan tadi. Setiap sesuatu hal kebaikan yang kita ingin wafat dalam keadaan demikian, ingin wafat dalam keadaan baca Al-Quran, ingin wafat pada waktu kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin wafat pada waktu kita baca ratibul haddad, ratibul attas, istiqamahkanlah amal-amal kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan pernah memutuskan dari kebaikan, amal-amal kebaikan tersebut. Jadi manakala seorang hamba Allah ingin wafat husnul khatimah, pertahankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, para ulama salaf mengatakan, wa kullu syai'in taqrahu an ya'tiyakal maut wa anta 'alaihi fajtanibhu. Segala hal dari bentuk maksiat, perbuatan dosa, perbuatan pelanggaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang engkau tidak ingin wafat mati dalam keadaannya, maka jauhilah. Tidak mau wafat dalam keadaan berzina, tidak mau wafat dalam keadaan perbuatan-perbuatan yang Allah larang, yang Nabi larang, maka jauhkanlah perbuatan-perbuatan tersebut. Menghindarilah dari dosa, perbuatan maksiat, istiqamahkanlah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza hadarahu al-maut yubashshiru bi rahmatillahi fa ahabba liqa'a Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin atau mukminah manakala didatangi oleh kematian, maka diberikan kabar gembira dengan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketakutan. Seorang hamba Allah, seorang mukmin atau mukminah yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya senantiasa tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari mengingat-ingat selalu kematian dengan ibadah kepada Allah semaksimal mungkin, maka apabila dia didatangi oleh kematian, Allah berikan kabar gembira dengan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya fa ahabba liqa Allah. Seorang mukmin tadi akan senang menjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, senang hatinya, pikirannya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabballahu liqa'ah, dan Allah juga senang berjumpa dengannya. Subhanallah. Jadi seorang mukmin, seorang hamba Allah atau seorang mukminah hamba Allah, laki perempuan, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi kematian, karena manakala datang kematian, Allah berikan kabar gembira dengan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dia akan senang menghadapi kematiannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun senang berjumpa kepada hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang Al-Imam Al-Habib Ali Al-Haddad rahimahullah, beliau mengatakan,
Wa amma tulul umri fi ta'atillah fahuwa mahbubun wa madlubun. Adapun panjang umur, panjang usia diiringi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang sangat dituntut pada agama, dicintai pada agama. Dasarnya liqaulihi alaihi salatu wassalam. Jadi panjang umur seorang hamba Allah mukmin dan mukminah dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah berikan panjang usia, panjang umur, dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah panjang umur yang sangat dituntut pada agama, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang semakin panjang umurnya, semakin panjang usianya, semakin baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usianya, sehari, seminggu, sebulan, setahun, semakin bertambah Allah berikan nikmat panjang umur, semakin bagus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah panjang umur yang pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa kullama kana al-umru atwala fi ta'atillah kanatil hasanatu aktsara wad darajatu arfa'a. Manakala seorang hamba Allah dia pergunakan umurnya, usianya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang dia laluinya, minggu yang dilaluinya, bulan yang dilaluinya, tahun yang dilaluinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah umur yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan semakin bertambah usia, semakin banyak, semakin banyak dan semakin banyak, sehingga pada waktu dia meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang demikian, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang terbaik di antara umatnya Rasulullah SAW. Orang yang semakin panjang umur Allah berikan, semakin panjang usia yang Allah berikan, semakin bagus amal-amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan, fa iyyaka an tunfiqa awqatahu wa ayyamahu wa sa'atihi wa anfasahu fima la khaira fihi wa la manfa'ata. Hindarkanlah, jauhkanlah diri engkau dari apa? Engkau mempergunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada engkau, hari yang Allah berikan kepada engkau, jam-jam yang Allah berikan kepada engkau, nafas yang Allah berikan kepada engkau, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada kebaikan pada agama. Tidak ada kebaikan pada agama, tidak ada manfaat pada agama. Allah membenci, Nabi membenci, hindarkan, jauhilah. Kenapa demikian? Manakala seorang hamba Allah terhadap umur, terhadap hari, terhadap jam, nafas yang Allah berikan kepadanya, dia pergunakan untuk hal yang tidak ada kebaikan pada agama, tidak ada manfaat pada agama, fayatula tahassuruka wa ya'zuma asafuka ba'dal mauti, maka akan menyesal engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan sangat menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah datang kematian. Kenapa demikian? Karena harinya, jamnya, nafasnya, umurnya, bulannya, minggunya, tahunnya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kebaikan pada agama, yang tidak ada manfaat pada kehidupan agama. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW beliau mengatakan demikian, badiru bil a'malis salihah qabla an tashghalu. Segeralah kalian semua melakukan perbuatan amal-amal saleh sebelum kalian sibuk terhadap urusan dunia. Allah berikan waktu luang untuk ibadah, cepat kerjakan kebaikan tersebut sebelum kita sibuk dengan kehidupan dunia ini. Kemudian kata Rasulullah SAW,
ada dua nikmat yang hamba Allah tertipu. Banyak sekali hamba Allah yang tertipu pada keduanya ini. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Kesehatan dipergunakan untuk bukan hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua al-faragh, waktu yang sangat luang. Jadi demikian para jamaah sekalian, zikir yang ke-12 ini Al-Imam Al-Habib Abdullah mohon kepada Allah dengan kalimat ya dzal jalali wal ikram amitna ala din Islam, agar matinya dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Menjawab bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'an sya'ni wa dawajid. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'an